आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। आप आलीशान हैं, आपने सब तरीकों आपकी स्तुति कर रहे हैं। आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों पे स्तुति करें आपकी प्रभु, आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों पे स्तुति करें आपकी प्रभु, आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों में स्तुति करें आपकी प्रभु, गाए हम आपके लिए, चिल्लाए आकाश करते सामर्थी राजा ए प्रभु, आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। गाए हम आपके लिए, चिल्लाए आप राज करते सामर्थी राजा ए प्रभु, आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों में स्तुति करें आपकी प्रभु, आपके महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान
सबके प्रभु हे प्रभु आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। आप प्रभु आप अच्छे, आप प्रभु आप भले, आप प्रभु आप महान, आप योग्य स्तुति के। आप प्रभु आप अच्छे, आप प्रभु आप भले, आप प्रभु आप महान, आप योग्य स्तुति के। आप प्रभु आप अच्छे, आप प्रभु आप भले, आप प्रभु आप महान, आप योग्य स्तुति के। गाए हम आपके लिए चिल्लाए, आप राज करते सामर्थ्य राजा। प्रभु आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु के महान नाम में। इस समय प्रार्थना का है, जहाँ कहीं भी आप है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाए, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। रोम ब्रलमांग लेगे इस आंख लोन तलेगे जीतरा मोलोब्रोश ईज अलबहाज अभी लोन लोन तलेगे जीतरा मोम्ब्रल बहा मोम्ब्रल महान तलेगे मरोज आली प्रोश इंदले ग्रेस बालों दराबरोस आलेगे दिन मोरल बहाज हा मोरल मांग लेगे प्रोश इंदलेगे जरगदरता लेब्रा सोकोल हाज हा लेब्रा सोकोल मोशकांडला रोजाक लेगे लिब्रल बहार लिब्रल बदांग लोकोंद लेगे जीतरा लिब्रल मांद लोकोंद लेगे जीत लेगे इधर के दर बदांग लोकोंद लेगे जीतरा मोरा से केर मसीह रहा मोरा से केर मसीह के बोश आंद ले ग्रेद ले बुदोंद लेगे दर मान जेक्र लेगे प्रोश इधर का साज के सकीन लोम प्रोद लेगे जीतरा Ora balagis alabaziga alabaziga rebosh aring lebros aling lo bronda legazidra mora babalege brale ke sigo lo push and legen o zank lege ang legen asprosh endle grace ha endle grace arozoro mushiger mose karaka mosek lege darabada ongla bahasi ke rebosh ha ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपके महान नाम के लिए। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आप महामयी परमेश्वर है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपने सारी सृष्टि को बनाया है और हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमें विश्व की सुंदरता बनाने के लिए, हमें विश्व की ज्योति बनाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, हमसे प्रेम करने के लिए, आपकी दया कृपा और अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना करें हमारे आज के पहले बिंदु के लिए। प्रार्थना कीजिए जीते गए आत्माओं के बने रहने के लिए। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 16वां वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। घोषणा कीजिए कि मसीह में हमारे पास सारे नए विश्वासी विश्वास में स्थापित हो रहे हैं और अपने उद्देश्य और दैवीय बुलाहट को पूरा कर रहे हैं। घोषणा कीजिए कि वे तुरंत ही हमारे सभाओं में भाग लेंगे, बपतिस्मा लेंगे और फाउंडेशन स्कूल में जुड़े रहेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रो शांत लगे दर के दरमांग लो दर के सीधरा ओम रलमांग लगे दर के दरबदाम लो दर के सीधरे के दर के दरबदाम ओम रलबा सकेर के सकेक ले कोन दर के सीधरा ले क्रास सहा ले क्रास सकेट ले प्रो शहा ले ब्रोंद लगे ब्रोंद ले के सीधरा मोरांक लगे मोरांक ली गास आक्रोस इन ली ग्री ब्रो शांत लगे हा रोजा लोजा लोजा लो के लगे सालो के लगे Librand lege blos indra Librand lege blonda lege zid le blos ank lege hareng laha hareng legend loze kere musaha loze kere mus ank li gre lege darabada ank lond lege mama mando losaha mama mando lond lege zid lege blabaha
o rase kerege, o rase kegrelege, o rase kegrelege brulosh, izabala bahan delege, zabala badang delege brulon delege zidrege der madang brulon delege zidra. Ombrella mandele geder ki darbat ank londele gezidra we ro brolosh hazra mi brolondele gezidele ge brolosh ank lege araka li gesha araka li bros ekele mosh ank lege arem brolondele gezidra mi brella mandele geder ki darma ank londele gezidra le brele bosha le bres kere boshondele ge landala adara da li ges kende lo brolosh ank lege ring de gedele ki darma ank londele gezidra mora badang lege brolondele Zidere ke darbada ombrele bahaseke ambrele masakarege angle gizira rakaza kaza karke de arangle gede arangle geb os arika ala hazik re gozonde le gizibele baha manglonde le gizidere ke mar and likra as kolosa ala guzuda ala gizi grege do darba le brolonde le gizidele ke darbada ongle ke darbada angle londe le gizidere ke darbada bos angle ge moroza bre धन्यवाद 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 परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर हम सारे नए विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर हमारे चर्चिस के द्वारा, हमारे सेल के द्वारा, हमारे सेंटर्स के माध्यम के द्वारा हमारी कलीसिया में आए। और परमेश्वर इनके अंदर परमेश्वर मसीह परिपक्व हो रहा है परमेश्वर। और परमेश्वर ये हमारी सारी सभाओं में पाए जाते हैं। और परमेश्वर इनके अंदर दर्शन मजबूत हो रहा है परमेश्वर, और ये एक आत्मा जीतने वाले बन रहे, एक जुझारू पार्टनर बन रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। मिनिस्ट्री का हर स्ट्रक्चर उनके अंदर स्थापित हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। अभी हम हमारे दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं सारे पार्टनरशिप गोल्स की प्राप्ति के लिए। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 9वां वचन कहता है, तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। प्रार्थना और घोषणा कीजिए कि हमारे भाई इच्छुक, आनंदी और विशेष रूप से दे रहे हैं, और हमारे पास वह अनुग्रह है टारगेट से आगे बढ़ने का परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। अपने हाथों को उठाइए और धन्यवाद दीजिए। मोरा मा आंक दीर ले बोश आंदले लेब्रा सेकेर बोसोंद लिब्रा लमांदले के दरे के दरबदा मोरा मांदले ग्रेस ओलो बोस ईर ले बोश आंदले के दरे ओम्रल मांदले के दरे के दरबदाम लोश की सेके बोजिंक लबाजान बोस इंदले आरोंद लाकास ई सेके ले बोश इंदले के बोलोंद ले गजीरा लो मामा लेके सारे क्रो सारे क्रे बोश आंक लिखी सरबदाम लेब्रल बहा zeker मोसोंद ले गजीरा लेब्रल बहांद ले के बोलोंद ले गजीरा ओ शाकांक लगे सहा ओ शाकांक लगे ई पुलोश इंद लगे दर के तरबदा मोरल बांग ले रिलेंग दी पुलोश आंग ली ग्रास के मोसोद लगे मोस आंक लगे पुलोश आंग ली जीब बांग लगे मोरा आंग ले मोरा मांग लगे मोरा मांग ली दोष एक लगे La grace inclos angle gira la handle ge bulond la ba le mamandle grace aklos indle ge ikal bahasa kiro boshe mozara la kida raha mura makire le boshe andle ge mira la bahasa ha mira la bahanze ge roze mura baba handle grace o la bali ge ha I rababa le ge zababa le ge bulos andle ge mura bond angle gis aklo alhaz ha le ge इंक्रोंद लेगे दरग दरबदा ओ राबाबा लेगे सहा ओ लाबाबा रेगे ले मोशहा ले ममाश ओम लेगे इस आक लेगे वीरोंद रहा मीरोंग लोस इंद लेगे ब्रलमहान लेगे मलान लेगे ब्रलमहान सी केर मोशहा ला रा बहा ई रे रबोश ओंद लेगे मरघास की देगे दरबदा मांग लोंद लेगे जी देगे दरबदा और इंग देव ले बोश आंद ले बोस आ ले बोश आंद ले बोस आंद ले बोंद ले गजीरा ले ब्रेले बेजा ले ब्रेले बेजा ले ब्रेले बोसीर ले बहाजा कीरा बोजोंद ले गेन मरेंग ले बोश आंग ले गे ब्रोस इंद ले गे दर के दरबदा मर गुदोंद ले गे दरबदा आंग ले गे इब्र आस की रहा इब्र आस की रहा इब्र आस की ब्रो बोश आंद ले गजीरा ले गदहा दरगे ले गदहा गजो लगे सके रगे सका लगे सका लेगे आंग लगे गिजी रहा जिग रगा जाले
rigra zagare gere broloshaham meroz alegra rigaze gaze gerege los anklege। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हर पार्टनर परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है परमेश्वर, हम कहते हैं उनके ऊपर देने का अनुग्रह बढ़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, नया विश्वासी जो हमारे साथ जुड़ा है उनके ऊपर परमेश्वर पार्टनरशिप का अनुग्रह आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उनके पास दुनिया को हिलाने वाले आइडियाज है, बिजनेस के आइडियाज है परमेश्वर। हम उनकी नौकरी में प्रमोशन को बुलाते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जितना भी हमारा टारगेट है हम सब मिल के परमेश्वर उससे कहीं अधिक दे पा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, अगर राज्य फ्लरिश हो रहा है इस अनुग्रह के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हमारी पार्टनरशिप के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और हम प्रार्थना करें हमारे आज की प्रार्थना बिंदु के लिए। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन, वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Ringrum bulo shahand lege dara mora bala bazing lege bulo shahand lege dara ore bozon lege bulo shahand lege dara ora zeke bulo isara molong bulon dalib la baha zib lo bon lege zid lege dara ring lege dara mang lo lege zid lege dara ora zeke baha ora balege zabala bazing lo bon lege zib lo boshin lege dara ora lige sa ank lege uran zikir musol bozon ha uzege brolosh inglege derigedar maang lege zidra le grace alege li grace akalege zere libus ank lege zombrolondra mambrlo baha mambrlo bond lege zidra mambrlo lege ziblo bond lege zidra lege derigedar bada o rasi ke rele bush ang lege derigedar maang lege zidra o rabala gari brolo se izagara bahand lege o rabali gazebolo bosh and libra bahaz ke Libra la mandali gibra la bahazi la bondali gazidere ke darbada o rama mandali ge dere ke darbada o la mandali ge bondali gazidere ge dere ke darbada ang lo bondali gazidera men lo saha me lo shandali ge mi lo shandali ge zara badan ge dera ongle ge lo shandali ge la baha mi lo shandali ge bros andali ge bros andali ge bros andali ge lo saha bros alege zaha bros alege zaha bros alege zakala baha sakala bahandlige muroza engele bosahandlige mingala hazaha mingala bazaha mingala mahan zakiro muse molebu shahab mi bra baba lege saha mondare ge daraha bronze ke musengala mahangale gibu musengala hazaha ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारे सारे पड़ोसियों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, हम कहते हैं आज ही ये सुसमाचार का प्रकाश उनकी आत्माओं में पड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सच्चे परमेश्वर को पहचान रहे। धन्यवाद। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद। आप परमेश्वर प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु है, स्वामी, उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद उनके जीवनों को बचाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। हम इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। अब कितने दयालु, अब वफादार है। हाँ, मैं आभारी हूँ आपका। प्रिय प्रभु यीशु, राजा दयालु, मेरे रक्षक
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 7 मई 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अनंत जीवन। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 से, जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन बाइबल के सबसे प्रचलित वचन के विषय में है। यह पूरी बाइबल में सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक जानकारी से भरा वचन है। हालेलुया। यह कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, अर्थात वे विनाश, बर्बादी, असफलता, क्षति इत्यादि से अलग किए गए हैं। हालेलुया। अनंत जीवन क्या है? क्या यह वह जीवन है जो चलता रहता है? नहीं, यह परिभाषा उसकी सतह को भी नहीं खरोचती। अनंत जीवन को समझने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि अनंत जीवन क्या है। शायद कुछ लोगों को इस बात से आश्चर्य हो जिन्होंने सोचा कि वे समान थे, लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। अनंत होने का अर्थ है चिरायु होना, बिना किसी आरंभ के चिरायु और बिना किसी अंत के चिरायु। यह एक जीवन है जिसका कोई आरंभ नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। यह युग निरपेक्षता है। इसलिए अनंतता का अर्थ है युग निरपेक्षता और चिर युवावस्था, और निश्चित रूप से यह एक जीवन है जो भ्रष्ट नहीं होता, अविनाशी, समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता और असफलता या मृत्यु के अधीन नहीं है। यह परमेश्वर का जीवन और स्वभाव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि वह अनंत कहलाता है। भजन संहिता अध्याय 90 वचन 2 में बाइबल कहती है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। GNB अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन है एक आरंभ के साथ अनंत जीवन। इसका आरंभ है लेकिन कोई अंत नहीं है। उदाहरण के लिए स्वर्गदूतों के पास एक आरंभ के साथ अनंत जीवन है। यद्यपि वे सर्वदा जीते हैं तो भी उनका एक आरंभ था, किंतु परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं है। हालेलुया। वह पूरी तरह से अनंत है। स्वर्गदूत अनंत बने क्योंकि परमेश्वर अनंत, परमेश्वर ने उन्हें अनंत बनाया। उन्हें अनंत बनाने के लिए उसे उनमें अनंत जीवन को उंडेलना पड़ा। हालेलुया। जब आप नए जन्म में हैं तब आपने अनंत जीवन को ग्रहण किया और अनंत बन गए। आप अपनी मानवता से निकालकर अनंतता में लाए गए हैं। उस जीवन को ग्रहण करना, इसमें आपका प्रथम प्रवेश है। अनंतता में यह आपके जीवन का प्रारंभ है। हालेलुया। वहीं से आप उड़ान भरते हैं और एक समाप्त न होने वाले जीवन का एक भाग बनते हैं, जो कि नष्ट न होने वाला, अविनाशी और भ्रष्ट न होने वाला जीवन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मैंने अनंत जीवन ग्रहण किया है और मैं पूरी तरह से मृत्यु मुक्त, अविनाशी, नष्ट न होने वाला, खत्म न होने वाला हूं। असफलता, अभाव और रोगों के अधीन नहीं हूं, क्योंकि जीवन का नियम मेरे अंदर काम कर रहा है। दैवीयता मेरे अंदर रहती है। जैसे ही मैं ऊंचा जीवन जीता हूं, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 11 से लेकर 13 और यूहन्ना अध्याय 3 वचन 36 और यूहन्ना अध्याय 5 वचन 24। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 3 वचन 22 से लेकर 36 और दूसरा शमूएल अध्याय 23 से लेकर 24। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 8 वचन 22 से लेकर 33 और गिनती अध्याय 10। हालेलुया। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम सुमन है। यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके बच्ची की गवाही है
कि ये मार्च महीने में 3 दिन तक बहुत बीमार थी और इनके लिए दवा भी लोग लाए, लेकिन ये दवा से भी ठीक नहीं हो रही थी। तो हमारा जो चंगाई सभा था 17, 18, 19 को हमने इनको चंगाई सभा के बारे में बताया और इन्होंने 3 दिन तक चंगाई सभा को देखा। अब इनकी बच्ची चंगी है, हंस खेल रही है और ये ठीक है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पास्टर आइजैक सर का कि उन्होंने हमारे लिए जो चंगाई सभा को हिंदी में ट्रांसलेट किया और हम सभी ने उस चंगाई सभा का आशीष उठाया। इसलिए थैंक यू पास्टर सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। आपका नाम कितना ऊंचा, वाह, सब नामों में सबसे पाक नाम आपका है प्रभु, सबसे ऊंचा नाम आपका है। आपके नाम में हर घुटना टिकता है। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना सामर्थ्य है आपका। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना महामय है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका, कितना ऊंचा है आपका, कितना ऊंचा है आपका, कितना ऊंचा है आपका। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना सामर्थ्य है आपका नाम। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना महामय है आपका नाम, कितना ऊंचा 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 है आपका नाम। ओ प्रभु आप अनोखे, आप महान महिमा राजा, कितना ऊंचा
कितना महामय है आपका नाम, कितना ऊंचा 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 है आपका नाम। ओ प्रभु आप हैं अनोखे, आप महान महिमा के राजा, कितना ऊंचा है आपका नाम। ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಭು. ನೀವು ದಯಾಳುವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಕೃಪಾಳುವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಓ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯವಾದ 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 ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಬರೆದಿರುವ ಬೈಬಲ್ಗೋಸ್ಕರ, ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೀವು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೀವು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾಗತವಿದೆ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾ ನಕ್ಕು ಬಿಡಬಹುದು. ವಾವ್. ಒಂದು ಮಸಿಯನ ತರ ನಮಗೆ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆವೋ ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆವೋ ಅದು ವಿಜಯದ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವ ಜೀವಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚಮತ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮಸೀಹತನ್ನು ಬರೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಮಸೀಹತವು ಬರೀ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಮಸೀಹತವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀವನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಜೀವಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡದೇ ಇರಬಹುದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಜೀವಿತ ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು. ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವನ ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲೋ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ಕೆಲವರ ಹತ್ತಿರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಆ ಫೋನನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಮಸೀಹದ ಜೀವನದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಉನ್ನತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ನಂತರ ಮಸೀಹತನದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳಿರಿ, ಮಸೀಹತನದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹೇಳಿರಿ, ಮಸೀಹತನದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಎಂದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು.
ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಟೀಚರ್ ಕಲಿಸುವುದು ಎ ಮತ್ತು ಆ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಕಲಿತಿರೋದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು, ಓ ಎ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಆಳಸಿ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಲೇಜಿ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಲೇಜಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು. ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿರಿ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿರಿ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿರಿ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಫ್ರೆಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಯಿತು ಅಭ್ಯಾಸ. ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಡ್ರಮ್ ಹೇಗೆ ಬಾರಿಸುವುದೆಂದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಟನ್ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು ಮಮ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗನೇ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಹೋದಾಗ ಅದು ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಭ್ಯಾಸ. ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು ಆಗಿದೆ ಎಂದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಹಸಿರು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅ ಕ ಕ ಗ ಗ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾವ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ ಸಫಲತೆಯಲ್ಲಿ 1% ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ 99% ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಹಾನನಾಗಬಹುದು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ 1% ಅವನು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ 99% ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಇವು. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಳ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸರು ಆದರೂ, ಅವರು ಗಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಆದರು. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಜನರು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಮಹತ್ವ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ವಿಷಯವು ನಿಮಗೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಫಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜನರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರೆಯುವನು. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದನು ಎಂದು. ಅವನು ಏನಾದರೂ ಗಡಬಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಡಬಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಅಭ್ಯಾಸ. ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳಿತು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ನಗುತ್ತಾ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಗುತ್ತಾ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ನೀವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮಾತನಾಡಲು ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆತು ಬಿಡುವಿರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಸಫಲತೆಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ಹೇಳು ಸಫಲರಾಗಲು, ಪ್ರಭು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸು ಸಫಲರಾಗಲು. ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಹಳೆಯದು ಹೇಳಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು, ನಾವು ಓದುವರ ಬಲ್ಲವರೆಂದು. ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓದು ಬರಹ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಓದು ಬರಹದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ? ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಲಿತರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಲಾಭ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಪ್ರಭು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಸೀಹತನದಲ್ಲಿ ಅದು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಹಿಂತೆಗೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಳ್ಸಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ಇರುವ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ, ನನ್ನವು 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮೂ 2 ಕೈಗಳಿವೆ, ಅವ್ರಿಗೂ 2 ಕೈಗಳಿವೆ. ಅವ್ರದ್ದು 10 ಬೆರಳುಗಳು, ಕೈದು 10 ಬೆರಳುಗಳು, ಕಾಲು 10 ಬೆರಳುಗಳು. ಅವ್ರದ್ದು 1 ನಾಲಿಗೆ 32 ಹಲ್ಲುಗಳು. ಅವರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಸೀಹನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಈ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದೇ ವಿಷಯ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಮಾರ್ವಲ್ನ ಮೂವಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಹೀರೋದು ಬರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಭೀಮ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು? ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಹೀ ಮ್ಯಾನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರೋ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಆ ಮಾರ್ವಲ್ನ ಮೂವಿಗಳು ಬರುತ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅವನು ಬದಲಾದಾಗ ಅವನು ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಅವನು ಆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು, ಆವಾಗಲೇ ಅವನು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೀ ಮ್ಯಾನ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ಹೀ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ? ತನ್ನ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ. ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೆನಪಿದೆ? ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸೂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೋಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಇದ್ರು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಯಾವಾಗ ಆದರು ಎಂದು ಅವರ ಒಳಗಿನ ರೋಬೋಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನೀವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ಕಾಣಿಸುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ. ಯಾರ ಪರಿಣಾಮವೂ ಇದೆಯೋ ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಿರಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಿರಿ. ನೀವು ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ವರವಾಗಿ ಸಿಗದವರೆಗೂ ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಇವರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವರೆಂದು. ಇದು ಇವರಿಂದ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದು, ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿರಿ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಮಹಾಮಾನವನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತರಾಗಬೇಡಿರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಟಿಂಗತನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದು. ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. TLB ಇಂದ ಓದೋಣ, ಆಮೇಲೆ AMP ಇಂದ ಓದೋಣ. ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ವೈನ್, ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇವಲ್ಸ್ ಐ ಅಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಪಾತ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಇದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಡುಕುತನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಿರಿ. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಡುಕುತನ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೀವಾ? ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಾಯುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟತನದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡುವಿ? ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವರು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರರಾಗುವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಾರೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ದಾರಿಯೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಜೀವಿತದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟತನ ಬರುವುದಾಗಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಆಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಡುಕುತನ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಇವಾಗ ಮುಗಿದು ಬಿಡುವುದು. ಎಲ್ಲ ಮದ್ಯಪಾನಿಗಳು ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟತನವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಡುಕುತನ ಇದೆ. ಪ್ರಭುಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟತನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪ್ರಭುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಣನಲ್ಲ, ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ? ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಾಟ್ಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆ ದಿನದಿಂದ ಅವನು ನಿನಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುಕುತನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಪತಂಗರಾಗಬೇಡಿರಿ, ಅದರಿಂದ ಪಟಿಂಗತನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳಿರಿ, ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ತುಂಬಿರಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಿರಿ. ಆ ಹಂತದವರೆಗೆ ನೀವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಹಂತದವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ. ಬರೀ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಮಸೀನತನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇದರಿಂದಲೇ. ಇದರ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಬೇಕೆನಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಡೀರಿ AMPC ಇಂದ ನೋಡೋಣ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತರಾಗಬೇಡಿರಿ, ಅದರಿಂದ ಪಟಿಂಗತನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತರಾಗಬೇಡಿರಿ, ಅದರಿಂದ ಪಟಿಂಗತನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಿ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ನ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಅರೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರ್ರಿ. ಅವನು ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಆತನ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಫಲತೆಯು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇದರ ಹೊರಗೆ ನೀವು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರನೇ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಪಾವರ್ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾವರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಪೊಲೋ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಬಲವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೊಂದುವಿರಿ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು. ನಿಜವಾದ ಬಲವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಬಲವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಾರದು.
ಬಲವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೇಳಿರಿ, ಬಲವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಲಿ ಬಲವು ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಎಂದು? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರ. ಈ ಬಲವು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ? ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಲವಾಗಿದೆ. ನಡ್ರಿ AMP ಇಂದ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಸಕ್ಷಮತೆ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ, ಸಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ. ಯಾವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾನೋ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಲವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಿ, ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿ ಮಾಡಿರಿ. ಒಬ್ಬ ಮಸೀಹನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಬಲವೇ ನನಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಬಲವೇ ಇದೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಯಾವುದೇ ದಿನವೂ ಹೀಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸದೇ ಇರದ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ದಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ. ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಬಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 50 ರೂಪಾಯಿದಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ, 200 ರೂಪಾಯಿದ ಜೊತೆ ಅವರು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತು ಕರೋಡಗಟ್ಟಲೆ ಜೊತೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡಬಹುದು. ಅವರು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಜನರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 4 ಮತ್ತು 5 ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟತನ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಉನ್ನತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬಲವು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದೀರಾ? ತಿಮೋತಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6-7 ವಾಕ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವು ನಿಟ್ಟಿದರ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆ ವರದಾನವು ನನ್ನ ಹಸ್ತವು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಅದು ಯಾವ ವರವಾಗಿದೆ? ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆ ವರವನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ, ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚು. ದೀಪವು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ದಾರವನ್ನು ಒಂದು ದೇಶೀಯ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದನು, ತಿಮೋತಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಬಾರದೆಂದು. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು, ನೀನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಸಲುವಾಗಿ ನೀನು ಯಾವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆ ವರವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು AMPCಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತ ನಿಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸಾಹಿತನಾಗಿರು. ದೀಪವನ್ನು ನೀನು ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೋ. ಏಕೆಂದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರವನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ವರವನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕೆಂಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿಸು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಯಾವ ವರದಾನವನ್ನು ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರೋ ಆ ಕೆಂಡಗಳಿಗೆ ನೀನು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎಂದು, ಹೇಗೆ ಉರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲ ಕೊಡುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಿ.
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಿ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ವೈರಿಯನ್ನು ಹೋರಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೀಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಹೀಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು? ಈ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ನನಗೆ ಹೀಮ್ಯಾನ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಹೀಮ್ಯಾನ್ ಅವನು ಒಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೀವು ಹಲ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಲ್ಕ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಕ್ ಹಳೇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೊದಲು ಹೀಮ್ಯಾನ್ ಪಕ್ಕನೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮೇನ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖಡ್ಗ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಖಡ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹೋರಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸೋಲುತ್ತಾನೆಂದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ತುಂಬಲ್ಪಡದೆ ನೀವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸೋಲುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಸೋಲುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೋಹಾನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ, ಮಾಂಸವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಶರೀರದಿಂದ ಲಾಭವಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಶರೀರದಿಂದ ಲಾಭವಿದೆ, ಆದರೆ ಶರೀರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಶರೀರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮವು 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ, 2 ಕಿವಿಗಳಿವೆ, 1 ಮೂಗು ಇದೆ ಮತ್ತು 32 ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಶರೀರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ, ಮಾಂಸವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಶರೀರದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಜೀವವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಹೇಳಿರಿ, 2 ಕಣ್ಣು 2 ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮದಿಂದ ಜೀವನವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ಜೀವನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಳಿರಿ, ಹಣದಿಂದ ಜೀವನವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಜೀವನವು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಳಿರಿ, ಆತ್ಮವು ಜೀವನದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ, ಬದುಕಿಸುವುದಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ. ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೀನು ತಿನ್ನುತ್ತೀಯೋ ಆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತೀಯೋ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುವುದು. ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವಿದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆಹಾ. ಶರೀರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿರಿ, ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಭು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂದು. ಇಲ್ಲಂತೂ 0 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಓದಿರಿ, ಶರೀರದಿಂದ 0 ಲಾಭವಿದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿರಿ, ಶರೀರದಿಂದ 0 ಲಾಭವಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕಲೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ 4 ಕಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಲಾಭವು ಶರೀರದಿಂದ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಶರೀರದಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭವಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗಾದರೂ ಮಗನೇ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಜೀವನವು ಆತ್ಮನಿಂದ ಬರುವುದು. ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರತೆಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿರಿ, ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಸುಂದರ ಕಾಣಬಾರದೆಂದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಶರೀರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವು ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ಬಹಳ ಜನರು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ, ಜೀವನವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಆತ್ಮವೂ ಆಗಿದೆ, ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತೀರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ಮಿತವಾಗಿರುವಿರಿ. ನೀವು ಪೌಲನ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ, ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಡುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಅದನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಲಾರ್ಡ್, ಇದು ಸೂಪರ್ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿರಿ, ಸೂಪರ್ ಜೀವನ. ಅದನ್ನು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸೂಪರ್ ಜೀವನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.
ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಯೋಹಾನ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೋಹಾನ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಕಳ್ಳನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನಾದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬಂದೆನು. AMPC. ಕಳ್ಳನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಬೇಕೆಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣದವರೆಗೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಪರಮೇಶ್ವರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಬೇಕೆಂದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಚರ್ಚ್ನಿಂದ ದೂರ ಅದಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ನಾವು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ಸಂತೋಷವೆಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಢಲವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು. ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಅವನು ಬಡವನಿರಬಹುದು, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರಬಹುದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಆನಂದ ಎಂದರೆ ಅದು ಮದ್ಯಪಾನವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮದ್ಯಪಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಅವ್ರ ಜೀವಿತವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಡಿಸ್ಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟಾಟಾ 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 ಎಂದು ಕುಣಿಯದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವರ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಇವರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವರು. ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳುವನು, ಇಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಲೋಡಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಅದು ಆನಂದವಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕೋಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಂತೋಷವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಬರುವುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳಿರಿ, ಸಂತೋಷವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನಾವು ಇದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ರಹಸ್ಯವು ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮಗೆ ದೈವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು, ಮಸೀಹನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ವಾವ್. ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಮಸೀಹನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಯಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮಗನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಓಡಿಸುವುದು ಎಂದು. ನನ್ನ ಮಗನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರಿಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡು, ಆವಾಗ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವನು. ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಯಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ಓಡಿಸುವುದೆಂದು. ನನ್ನ ಮಗು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅಳುವುದರಿಂದ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ ಸಹೋದರಿ, ಆವಾಗ ನೀ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಗು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ. ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ತೋರಿಸಿರಿ, ಆದರೆ ಲಾಭವು ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಯಿ ಅದ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಆಳಿರಿ, ಏನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗುವುದು? ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಾಗ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವನು ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು, ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ನೀವು ಅಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಳುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ, ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಏನು ಇರುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಜೀವನ ನೀವು ಅಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಳಬಹುದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏಕೆ ನೀವು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಏಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಫಲತೆಯು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಿಗುವುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್.
ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ರೆಪ್ಸ್ಟೋಡಿನ ಹಂಚಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೆಪ್ಸ್ಟೋಡಿ ಹಂಚಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನದು ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನೀವು ಓದಿರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತು ಬಿಡುವಿರಿ. ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ವಾಟ್? ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಆಹಾ, ಹೇಳಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ನಾನು ರಾಪ್ಸಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಧರ್ಮದ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಇದು ಧರ್ಮದ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಓದಿದರೆ ಇದೇ ಆಗುವುದೆಂದು. ಲೋಕದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರಿಗೆ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವು. ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಸೋಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ! ಇದೇ ನಮ್ಮ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿ? ಯಾವುದು ಲಾಭವಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ? ಇದೇ ಲಾಭವಾಗಿದೆ, ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೋಕದಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಪ್ಪಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಓ ಪ್ರಭು, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಬಹಳ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು. ಅವರ ಶಬ್ದಗಳ ಆಯ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಶೈತಾನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಪರದೆಯನ್ನು ಶೈತಾನನವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೋ ನಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಪ್ರಭು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುವಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವ ಪರದೆಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ಅದನ್ನು ಪರದೆ ಹಾಕಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಭು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಉದ್ಧಾರ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಶೈತಾನನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪರ್ದ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಪ್ರಭುವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೈಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಭು ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಭು, ಅವರ ಪರ್ದೆಯನ್ನು ತೆಗಿರಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಭು ಮಾಡುವನು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಶೈತಾನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಎಂದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆಹಾ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ? ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸೌಂಡ್ ಕೋಟನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವು ಸೌಂಡ್ನಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ಹಣದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಆ ಚಂಗಾಯಿದು, ಆ ಸ್ವಸ್ಥತೆದು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೋಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೋಡ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆ ಹಣವು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ನೌಕರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕೆಂದು. ಅಷ್ಟು ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟನನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಕೋಡನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆಹಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು? ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ. ಯೋಹಾನ 14:25. ಆದರೆ ಆ ಸಹಾಯಕನು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೋಡಿ. ಫಾಸ್ಟರ್, ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದರೆ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದು. ಪರಮೇಶ್ವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಸುವನು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೋ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿ ಮಾತನಾಡುವೆನು. ಅದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುವನು ಯಾವುದನ್ನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ನನ್ನ ಲಾಭವಾಗಿದೆ, ಬರೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಹಾ 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 ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿರ್ರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಿರಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬದಲಾಗುವನು. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಲವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಿರೋ ನಿರ್ಭಯವಾಗುವಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಪೊಲ್ಲೋ ಕೃತ್ಯಗಳು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಜೈಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಅಪೊಲ್ಲೋ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:20ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀವು ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಜೀವ ವಿಷಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಅಂದನು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವಾಗ ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದೂತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರು ಎಂದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬರಬಾರದೆಂದರೆ ನಾನಾದರೂ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಸಹೋದರನೇ, ನೀನು ಖಂಡಿತ ಬರುವೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಭಯ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಭಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು. ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಿ. 24 ಗಂಟೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡವರಾಗಿರಿ. ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಏಸಾಯ 10. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಂತೆ, ನೀನು ಹೇಳುತ್ತೀಯ ಸಹೋದರನೇ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡಲು ಬಂದು ಬಿಡು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಭಯ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುವುದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಿ. 24 ಗಂಟೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏಸಾಯ 10:27. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಸಿದ ಹೊರೆಯು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಸಿದ ಹೊರೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನಿಂದಲೂ ತೋಡಿದ ನೋಗವು ಕತ್ತಿನಿಂದಲೂ ತೊಲಗುವವು. ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಆ ಬಂಧನವು ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಸೀಹನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂಧನವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಂಧನವು ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು. ಇಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯವು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆತನ ಹೊರೆಯು, ಯಾರ ಹೊರೆಯು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಯಾರ ಹೊರೆಯು? ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಓಡಿದ ನೂಗವು. ಯಾರ ನೂಗವು? ನೂಗು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಳೆ ಮಾತಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೂಗವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ಮಾತಾಗಿದೆ ಎತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನೂಗವು, ಯಾರ ನೂಗವು? ಬೆನ್ನಿನಿಂದ. ಮತ್ತು ಆತನ ಹೊರೆಯನ್ನು, ಯಾರ ಹೊರೆಯು? ನೂಗವನ್ನು ಎತ್ತುಗಳ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಗೊತ್ತು? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು. ಆತನ ನೋಗವನ್ನು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿನಿಂದ, ಕತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಆತನು ಹೊರಸಿದ ಹೊರೆಯು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿನಿಂದಲೂ ತೆಗೆಯಲು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು. ಅಭಿಷೇಕದ ಕಾರಣ ಆ ನೋಗನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? ಪುಷ್ಟರಾದ ಕಾರಣ ನೋಗವು ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ? ನೋಗವು ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? ನಡೀರಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಮೇನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡದೆ ನೀವು ಇರಲು ಯೋಚಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುವುದು. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಜಾದೂ ಟೋನ ಮಾಡಿದರು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಬಹಳ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗಬಾರದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ಇದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಸಿಯವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗುತ್ತದೆ, ಹೌದು, ಇದು ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಾನು ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. EMP ಇಂದ ಓದೋಣ. ಅವರು ಹೊರಸಿದ ಹೊರೆಯು, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಸಿದ ಹೊರೆಯು, ಯಾರ ಹೊರೆಯು? ಅಶೂರ ರಾಜನ ಹೊರೆಯು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೆನಪಿದೆ, ನಾವು ಅಶೂರ ರಾಜನನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತಿದೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಶೂರ ರಾಜನ ಹೊರೆಯು, ಯಾರ ಹೊರೆಯು? ಅಶೂರ ರಾಜನ ಹೊರೆಯು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬರೆದಿದೆ, ಯಾವ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಆ ನೋವು ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದೋ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಬಂಧನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ? ಯಾರ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಮುಟ್ಟುವಿರೋ? ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೀಯೋ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರಿ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ರೀಶಕರ ಬಾಲ ರೀಶಾತೇಲಿ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಲೋಕಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಮಾತನಾಡಿರಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಿರ್ಚಬಹುದು ಮಹಿಮಾ. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपना बीज देने का ये समय है, उन चीजों को करने का। रीम त्राका ब्रगाजी। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का सम्मान देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, बुद्धि और समझ देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे ही हमने उस भेंट को दिया है, हमारे दशमांशों को दिया है, हमारे बीजों को दिया है, हमारी धन्यवादिता को दिया है, ये आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। इसकी बड़ी हुई फसल हम पे तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जा सकते हैं महिमा। तो अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। ऑनलाइन चर्चेस बहुत जरूरी हैं। हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं, करीब 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं। करीब नहीं, पूरे। करीब क्या होता है? 36 तो 36 ही होता है। 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं, इनको यूज कीजिए। हर भाषा में है, यानी पूरे भारत में कहीं पर भी आप जाएं और चर्च चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो भाषा है। उस भाषा में चर्च है, उस भाषा में रैप्सोडी है। और क्या चाहिए क्या? रैप्सोडी का ऑडियो भी कितनों को पता है? रोज आता है ना ऑडियो। भारत की 15 भाषाओं में रोज रैप्सोडी आती है और रोज ऑडियो आता है। तो ऐसा कोई भी नहीं, इन 15 के बाहर तो कोई भी नहीं है क्या? कितनों को पता है? तो आप हर एक को भेजो। चिल्ड्रन चर्च भी है, वो भी है। संडे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिड वीक मीटिंग, वेडनेसडे को जो होती है। इसको मिस मत कीजिए। मैंने कहा ना, कुछ दरवाजे कहाँ खुलते हैं वेडनेसडे में, कुछ कहाँ खुलते हैं, मंडे को। तो हर दिन अलग अलग तरह के दरवाजे खुलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आपके ऊपर है कौन से दरवाजे में जाना है। उसी दिन खुलता है, बाकी दिन क्या रहता है? बंद। तो बहुत से लीडर जो उन मीटिंग को अटेंड नहीं करते, वो वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिन दरवाजों को खुलना चाहिए था वो उन दरवाजों में
कभी घुसे ही नहीं जो खुले थे। सो बुद्धिमान बन जाइए। PCDL सब्सक्रिप्शन, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, पास्टर क्रिस से डायरेक्ट सुनिए, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 200 रुपए। इन चीजों में पैसे लगाइए, सही है। नेटफ्लिक्स और वो घर का केबल का कनेक्शन लेके कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, छलावा है। पर इसमें क्या मिलेगा आपको? ज्ञान। 200 रुपए 1 महीने, सोच के देखिए। इंटरनेट वो पता नहीं, मुझे पता नहीं, डिश टीवी का वो जो आजकल वो देते हैं ना कनेक्शन, कितने रुपए आजकल कनेक्शन केबल का? मेरे घर में ना टीवी है ना केबल है। मैं आपको मेरा टीवी स्टेशन है पर टीवी नहीं है मेरे घर में। आइए, कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में इतना बड़ा टीवी, मेरे घर में तो इतना सा भी टीवी नहीं। मेरे घर में आएगा, अभी आए हैं ना, पूरा घर छान लिया, टीवी नहीं मिलेगा कहीं आपको। क्यों? मैं टीवी में आता हूं, टीवी में देखूं क्या? अब मैं अपने आप को कब से देखने लगूं? प्रेज द लॉर्ड। जो टीवी देखते हैं वो टीवी के बाहर रहते हैं, जो नहीं देखते हैं वो टीवी के अंदर से बोलते हैं। तो मैं कहाँ बोलता हूँ टीवी के, तो मेरे टीवी की जरूरत नहीं, तो मैं नहीं रखता, तो मुझे 500 रुपए। ये कितना है? 200। 500 में तो 3 महीने 90 दिन का कनेक्शन, जिससे आत्मा क्या होगी? उठेगी। वहां पे तो 500 रुपए लगा के बिजली का बिल आएगा, 4 मूवी देखने का सर में दर्द होगा, फिर कहोगे पास्टर लग रहा है हम मरने वाले हैं। क्यों? टीवी इतना देखोगे तो ऐसे ही लगेगा। क्यों? टीवी में क्या चिल्लाएंगे? ये वायरस आ गया, मंकी पॉक्स आ गया, चिड़िया पॉक्स आ गया, गैया पॉक्स आ गया, इनसे पता नहीं क्या क्या बोले। अभी नया सुना रहे गैया पॉक्स, मैंने कि लो अभी गैया भी मरने लगी। सो गैया ही बचा रही थी, अब गैया ही मर रही है। अब मुझे समझ बचाए कौन किसको? बाकी जोक है। प्रेज द लॉर्ड। सेल सिस्टम में पार्टिसिपेट कीजिए, फाउंडेशन स्कूल देखिए, हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.